ओम श्री गणेशाय नमः। ओम दुर्गे नमः। माँ दुर्गा आपनु आवनारू नवुं वर्ष खूब ज सफलतापूर्वक पसार थाय एवा आशीर्वाद आपे छे। मित्रों 2022 आ वर्ष अंकशास्त्र प्रमाणे शुक्रनु वर्ष गणाय, कारण के 2020 ए राहुनु वर्ष हतुं। राहुनो नंबर 4 छे। 2021 जे वर्ष हतुं एनो नंबर 5 थाय छे। 5 नंबर बुधनो होय एटले व्यापारमां वृद्धि थाय। राहुना वर्षमां खूब ज बीमारीओ आवी हती अने 2022 एनो नंबर थाय छे 6 एटले ए शुक्रनु वर्ष छे। शुक्रनु आ वर्ष ग्लेमर फील्डनी साथे संकळायेला माणसो, पिक्चर अने थिएटरनी साथे संकळायेला माणसो, मीडिया हाउसनी साथे संकळायेला माणसो माटे उत्तम फलदायी निवडशे। 12 राशिओने आ फळ शुं आपशे आ वर्ष ते आपणे हवे जोईशुं। मेष राशि अ ल ई। एप्रिल 2022 पछी आकस्मिक धन लाभना योगो छे। नवो व्यवसाय शरू करवाना योग छे। लोखंड, ट्रांसपोर्ट अने खाणीपीणी ना व्यवसाय करनार लोकोने विशेष फायदो थशे। ऑगस्ट मासथी फसायेला नाणां परत आववाना पण योगो छे। विद्यार्थीओने विद्या अभ्यास माटे श्रेष्ठ समय छे। राहु महाराज धनभुवनमांथी पसार थता होवाथी शेर सट्टामां नाणां फसाई ना जाय तेनुं मेष राशिवाळाए खास ध्यान राखवुं। लालचू अने लोभी माणसोथी दूर रहेवुं। जून मास पछी राहु महाराज आर्थिक फायदो करावशे। वाणी तथा वर्तनमां संयम राखवो। बहार विदेशमां अभ्यास माटे अभ्यास करवा जवानी ઈચ્છા પૂરી થશે। આરોગ્યમાં આંખ કે પેટને લગતી સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થાય તો તાત્કાલિક એની સારવાર કરાવવી। વધુ પડતો કાર્યબોજ સ્વાસ્થ્યને નુકસાનકારક રહેશે। ખાનપાનમાં ધ્યાન રાખવું, આરોગ્ય સારું રહેશે। નોકરીમાં समाधानकारी वलण अपनावो। मेष राशिवाळाए उपाय करवानो छे। पूनमना दिवसे उपवास करवो, गरीबोने अन्नदान करवुं। अविवाहित व्यक्तिओए मंगळवारे गायने गोळ तथा भाखरी खवडावी। बीजी राशि छे वृषभ राशि। ब व अने उ। शनि महाराज मे मासथी वर्षना अंत सुधीमां कर्मस्थानमांथी पसार थशे। राजकीय क्षेत्रे के सरकारी क्षेत्रे अणधारी सफलता शनि महाराज अपावशे। वर्षोनी मेहनतनुं फळ पाकेलुं होय तेवुं शनि महाराजना आशीर्वाद मळशे। पवित्रता अने प्रामाणिकतामां रहेवुं जोईए। वृषभ राशिना जातकोए गुरु महाराजनी कृपाथी नूतन गृहमां प्रवेश करवो शक्य बनशे। आळस वृत्ति तथा बीजानी उपरनो विश्वास मुश्केलीओ ऊभी करावशे। नीतिमां रहेवाथी धन वैभवमां वधारो करनार आ वर्ष रहेशे। राहु महाराज देहस्थानमांथी पसार थता होवाथी स्वास्थ्यनुं, भागीदारोनुं तथा जीवनसाथीनी बाबतोनुं ध्यान राखवू जोईए। राहु महाराज दाम्पत्य जीवन में एप्रिल महीना में विखवाद करावे। छूटाछेड़ा सुधीना प्रश्न उद्भवे। प्रश्नों निराकरण शिवनी आराधनाथी थई शकशे। राजकीय कद वधारवा माटे राहु महाराज सपोर्ट करशे। जुलाई अने ऑगस्ट महीना में नवी मिलकतोनी खरीदी करावे। जूना फसायेला नाणां परत मळे तेवा योगो छे।
અહંકારી ન બનવું, કોર્ટ કચેરીના વિવાદોથી દૂર રહેવું. 12મી મેથી વર્ષના અંત સુધીમાં રાહુ મહારાજ જેલ અથવા તો કોર્ટ કચેરીમાં ફસાવી ના દે તેની વિશેષ કાળજી લેવી. આરોગ્યની બાબતે બેપરવાહ બનો તો મુશ્કેલીનું સર્જન થશે. સૂર્ય નમસ્કાર તથા પ્રાણાયામનો સહારો લેવો. એપ્રિલ માસ પછી રેગ્યુલર બોડી ચેકઅપ કરાવવું આપના માટે હિતાવહ રહેશે. મિથુન રાશિ ક છ ગ. શનિ મહારાજ 2.5 વર્ષની નાની પનોતી લોખંડના પાયે પસાર થઈ રહેલી છે. કષ્ટ તેમજ મૃત્યુજન્ય પીડાઓનો અહેસાસ થાય. પોલીસ સ્ટેશનના દરવાજા સુધી જવું પડે. કોર્ટ કચેરીના યોગ છે. એપ્રિલ માસ પછી આપને રાહત રહેશે. જૂનથી ઓગસ્ટ માસની વચ્ચે ધારેલા કામોમાં સફળતા મળશે. સપ્ટેમ્બર માસથી વર્ષના અંત સુધીમાં જૂના કેસોનો નિકાલ થાય. ગુરુ મહારાજ પૈસાની કિંમત કરતા શીખવાડશે. જમીન મકાન વાહનના ખરીદીના યોગ છે. શંકાશીલ સ્વભાવનું નિર્માણ કરવું નહીં, અન્યથા દાંપત્ય જીવન દુઃખમય બનશે. સાદગી તથા સરળતા ઓગસ્ટ મહિનામાં આપને ફાયદો કરાવશે. રાહુ મહારાજ આપના 12મા સ્થાનમાંથી પસાર થતા હોવાથી પતિ પત્ની વચ્ચે વિખવાદ થાય. સમાધાનકારી વલણ અપનાવજો. સમજણ શક્તિ અને ધીરજનો ઉપયોગ કરજો. વર્ષ દરમિયાન મોસાળ પક્ષથી માનહાનિના યોગ છે. રાજકીય ક્ષેત્ર માટે અગ્નિ પરીક્ષામાંથી પસાર થવાના યોગ છે. શેર સટ્ટા તથા વ્યસનની કુટેવો હશે તો ખરાબ પરિણામો ભોગવવા પડશે. સલાહ આપવા કરતાં સ્વીકારવી વધારે યોગ્ય ગણાશે. પારિવારિક ઝઘડાઓમાંથી એપ્રિલ મહિના પછી રાહત મળશે. સ્ત્રીઓ માટે ગર્ભાશય તથા ગુપ્ત રોગોની તપાસ ડૉક્ટર પાસે વિના સંકોચે કરાવવી. કોઈ મોટી બીમારી કે શસ્ત્રક્રિયાના યોગો નથી. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ વર્ષ સારું છે. ઉપાય: શનિ મહારાજના જપ પૂજા યજ્ઞ એપ્રિલ મહિના સુધી કરવા. સુંદરકાંડ તથા હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવા. ગાયને લીલું ઘાસ ખવડાવવું. કર્ક રાશિ ડ અને હ. શનિ મહારાજ આપના ધારેલા કામોમાં સફળતા અપાવશે. નવું મકાન અને વાહનો ખરીદવાના યોગ છે. કોર્ટ કેસમાં સફળતા મળે. એપ્રિલ માસના અંતથી આપને 2.5 વર્ષની નાની પનોતી શરૂ થાય છે. તે સમય દરમિયાન અકસ્માતથી સાવધાન રહેવું. ખોટી જુબાની કે જામીનગીરીમાં પડવું નહીં. નિસંતાન દંપતીઓ માટે એપ્રિલ મહિના સુધીમાં ગુરુ સારું પરિણામ આપે. વર્ષના અંત સુધી ગુરુ મહારાજ ભાગ્યમાંથી પસાર થાય છે, જેથી અવિવાહિતો માટે મંગળકારી રહેશે. ધર્મ સંપ્રદાયો ધાર્મિક કાર્યો કરવા માટે આ સમય યોગ્ય છે. આ સમય સોનામાં સૂરજ જેવો સમજવો. સિંહ રાશિ મ અને ટ. શનિ મહારાજ આપને શત્રુઓ પર વિજય પ્રાપ્ત કરવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરાવશે. મોસાળ પક્ષે માન સન્માન વધશે. પ્રસિદ્ધિની લાલચમાં પર્સનલ લાઈફ ડિસ્ટર્બ ના થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. કોર્ટ કેસમાં વિજય મળે.
કુટેવો હોય તો છોડી દેવી. એપ્રિલ માસથી 8મે ગુરુ આપને કોઈ ધાર્મિક તીર્થયાત્રા કરાવશે. બીમાર થાઓ તો શરીરના રિપોર્ટ કરાવી ડૉક્ટરની સલાહ પ્રમાણે વર્તવું. કન્યા રાશિના જાતકો માટે જેમના નામ પ, ઠ અને અણથી શરૂ થાય છે, ગુરુ મહારાજ આપના માટે શુભ નીવડશે. નોકરિયાતોને પ્રમોશન, વ્યવસાયિક લોકો માટે ફાયદો આ ગુરુ મહારાજ લઈને આવશે. શારીરિક પીડાઓમાંથી મુક્તિ મળશે. ભાગ્ય ઉદય તરફ હોય તેવું તમને અનુભૂતિ થશે. નવા નુસ્ખા કે લાલચમાં ફસાવું નહીં. એપ્રિલ મહિના પછી રાહુ મહારાજ રાજકીય રીતે ફાયદો કરાવે અને સત્તાના શિખરો ઉપર બેસાડે. વધારે પડતો અહંકાર આપના માટે નુકસાનકારક રહેશે. શેર સટ્ટા તથા વાહનોના વ્યવસાયવાળા, ટ્રાન્સપોર્ટેશન ટુ ટ્રાવેલ્સવાળા, જેને દેવું થઈ ગયું છે અને જેણે લોનો લીધી છે એ લોકોએ ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. નહીંતર આર્થિક નુકસાન થઈ શકે તેમ છે. પરિવારના લોકો તથા મિત્રો પાછળ વધારે પડતું ઘસાવાથી પત્ની તથા બાળકોના રોષનો ભોગ બનવું પડશે. તુલા રાશિ ર અને ત. અંગત મિત્રો, કૌટુંબિક લોકો તથા અડોસ પડોશના લોકો સાથે વાદ વિવાદમાં ન પડવું. એપ્રિલ સુધી મિલકતોનું વેચાણ ટાળવું. ખેતીવાડી, પેટ્રોલિયમ જેવા વ્યવસાયોમાં આપ હોવ તો ફાયદો થશે. પરિવારના મોભી તરીકે બાળકોને તેમનો હિસ્સો આપી દેવાનું વિચારતા હો તો આ સમય ઉત્તમ છે. સંતાનમાં દીકરી હોય તો તેને સેટલ કરવા માટે આ સમય ઉત્તમ છે. રાહુ મહારાજ કાયદાકીય તથા કોર્ટ કચેરીના કાર્યોમાં મુશ્કેલી આપે. અનૈતિક સંબંધોથી તુલા રાશિના જાતકોએ દૂર રહેવું. જુગાર તથા ડાન્સ બાર વગેરે જેવા વ્યવસાયો સાથે સંકળાયેલા લોકોને કોર્ટ કચેરીના ધક્કા ખાવાના પ્રબળ યોગો છે. કોઈની જામીનગીરી અથવા તો સેટલમેન્ટમાં પડવું નહીં. પત્ની સિવાયના અન્ય સંબંધ રાખનાર પુરુષો માટે ગંભીર પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થશે. સત્યના માર્ગ પર ચાલવું, પ્રામાણિકતાથી જીવનને વ્યતીત કરવું. સંગીત કલા, આર્ટ, થિયેટર તેમજ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં પ્રામાણિકતાથી આગળ વધનાર માટે સુવર્ણમય સમય છે. ઉપાય: આ વર્ષ દરમિયાન શક્ય હોય તેટલા વૃક્ષ વાવવા અને તેનું જતન કરવું. દરરોજ 7 હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવા. વૃશ્ચિક ન અને ય. આવકનું પ્રમાણ ઓછું રહેશે. યોગ્ય બજેટ બનાવીને જ આગળ વધવું. ઉપલા અધિકારીઓ આપના કામની પ્રશંસા કરશે. પ્રામાણિકતાથી વર્તવું. કોર્ટ કેસોનો નિકાલ આવશે. તમારી ક્ષમતા કરતાં કુદરતે તમને ઘણું આપ્યું છે એવી અનુભૂતિ થશે. એપ્રિલ 2022 પછી શનિ મહારાજની નાની પનોતી શરૂ થશે. તેથી અસ્ત્ર શસ્ત્રથી તથા દુશ્મનોથી સાવધાન રહેવું. ગુરુ મહારાજ આપના ભાગ્યનો ઉદય કરતા હોય તેવું લાગે છે. ન ધારેલા કાર્ય થાય, ભેટ સોગાદો મળે. રાહુ મહારાજ શત્રુઓ પર વિજય પ્રાપ્ત કરાવડાવશે.
રાજકીય ક્ષેત્રના લોકો ખોટા આક્ષેપો તથા ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપોથી પીડિત રહેશે. ખોટા આક્ષેપોનો સામનો પણ કરવો પડશે. ધર્મ ધ્યાન તથા દાન પુણ્ય કરવાથી રાહુનો પ્રકોપ ટાળી શકશો. મજૂર વર્ગ તથા નાના કારીગરો સાથે સભ્યતાથી વર્તવું. પરિવારમાં વિવાહ સંબંધી દેવ કાર્ય કરવાથી તથા ભાગવત સપ્તાહ વગેરે જેવા કાર્ય કરવાથી ખુશીનો માહોલ રહેશે. સ્વિમિંગના વિદ્યાર્થીઓને, જે લોકો તરતા હોય, સ્વિમિંગ કરતા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓને રાજ્ય તથા રાષ્ટ્ર કક્ષાએ ચમકવાના ઉત્તમ યોગો છે. ઉપાય: ગુરુવારના દિવસે દત્ત બાવનીનો પાઠ કરવો. ભગવાન વિષ્ણુની મૂર્તિ પર 108 તુલસી પત્ર ચઢાવવા. ધનરાશિ भ એપ્રિલ મહિના સુધી રાજકીય કે સરકારી લોકો સાથે સુમેળભર્યો સંબંધ રાખવો. કોઈ પણ પ્રકારના કોર્ટ કેસ કે જામીનમાં વચ્ચે પડવું નહીં. લોકો આપની એક ભૂલ શોધતા હોય અને તમને ફસાઈ દેવા હોય તેવા યોગો છે. વ્યાપાર તથા ઉદ્યોગપતિ માટે સુવર્ણમય સમય આવવાનો છે. બચતની ફોર્મ્યુલા તરફ આગળ વધશો તો સારું રહેશે. સત્યતા અને પ્રામાણિકતા તમને મદદ કરશે. શક્ય હોય તેટલી વાતો, મુશ્કેલીઓ, પ્રોબ્લેમો આમને સામને બેસીને સુલટાવી લેજો. તેનાથી તમને ફાયદો રહેશે. મે માસના પ્રથમ અઠવાડિયામાં માનસિક રીતે ડિપ્રેશનમાં ના આવી જાઓ તેનું ધ્યાન રાખજો. તેવા યોગો છે. સૂર્યને પાણી ચડાવવું અને પ્રાણાયામ કરવા આ સમય દરમિયાન તમારા માટે હિતાવહ રહેશે. ખોટા વાદ વિવાદને કારણે આપની મનોસ્થિતિ રાહુ મહારાજ બગાડે તેવા યોગો છે. મકર રાશિ ખ અને જ. આ વર્ષ આપને સખત પરિશ્રમ કરાવશે. અપજસનો સામનો કરવો પડે. વાણી પર સંયમ રાખવો. ઉચ્ચ અધિકારીઓ પાછળ પડી જશે અને આપનું કદ વેતરાતું હોય તેવો અનુભવ થશે. અંગત ઓળખાણો આ સમય દરમિયાન આપને મદદરૂપ થશે. લાફો મારીને ગાલ લાલ રાખવો પડે તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થશે. ગજા બહારના ખર્ચા કરવામાં ખેંચાઈ ના જવાય તેનું ધ્યાન રાખવું. ઓગસ્ટ મહિના પછી ગુરુ મહારાજ આપને આપના મિત્રો તરફથી કોઈ સારો લાભ અપાવશે. રાહુ મહારાજ સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં આપને હાનિ પહોંચાડે તેવા યોગ છે. કોર્ટ કેસમાં હારનો સામનો કરવો પડે. જૂનથી ઓગસ્ટ વચ્ચે વિદેશમાં કામ ધંધો કરવા જવાની ઈચ્છા ધરાવનારને રાહુ મહારાજ સફળતા આપશે. કાગળિયાની બાબતોમાં એકદમ ચોખ્ખા રહેવું. ઇન્કમ ટેક્સ અથવા તો જીએસટી વગેરે જેવા સરકારી કાગળો એકદમ ચોક્કસ રાખવા. એમાં ગફલતમાં રહેવું નહીં. ખાસ મીટિંગમાં એકદમ અંગત માણસોને જ બેસાડવા. દગો થવાના યોગો છે. અનૈતિક સંબંધોથી બચવું. પત્નીના આરોગ્ય માટે ચિંતિત રહેશો આ વર્ષ દરમિયાન. લગ્ન માટે યોગ્ય પાત્રની શોધ કરતા હોવ તો ફેબ્રુઆરી પછી સફળતા મળશે. ધર્મગુરુ અને વડીલોના
સંપર્કમાં રહેવું. વ્યવસાયિક મહિલાઓને ઓગસ્ટના પછી વિદેશ યાત્રાના પ્રબળ યોગો છે. નોકરિયાત લોકો માટે પ્રવાસ ફળદાયી રહેશે. ટુરિઝમ, સંગીત ક્ષેત્રે વ્યવસાય કરનારા લોકો માટે લાભદાયી સમય છે. કુંભ રાશિ ગ શ સરકારી નોકરિયાતો તથા સચિવાલયની નોકરી કરતા, પોલીસની નોકરી કરતા તથા અન્ય સરકારી અધિકારીઓએ દુશ્મનથી સાવધાન રહેવું. 7.5નો પ્રથમ તબક્કો ચાલી રહેલો છે. લાંચ રૂશ્વત કે અન્ય બાબતોમાં ફસાઈ ના જાય તેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. વ્યવસાયિક લોકોએ જીએસટી, ઇન્કમટેક્સ સહિતના સરકારી કોઈપણ કાગળોમાં ગોટાળા કરવા નહીં તો ફસાઈ જવાના યોગો છે. એપ્રિલથી બીજો તબક્કો શરૂ થાય છે, જેમાં પૈતૃક સંપત્તિ મળવાના યોગો છે. વારસાઈ પણ મળે. ગુરુ મહારાજ પતિ પત્નીની પર્સનલ લાઈફમાં ડિસ્ટર્બન્સ ઊભું કરાવે. જે લોકો પશુઓની સેવા કરે છે, સામાજિક સેવા કરે છે, તેવા લોકોએ ગુરુ મહારાજ સારું ફળ આપે. કોર્ટ કેસો તથા સરકારી કામોમાં સમાધાનકારી વલણ અપનાવવું જોઈએ. રાહુ મહારાજ આપના શૌર્ય તથા પરાક્રમનો પરિચય સમાજને કરાવશે. સફળતા અપાવશે, પરંતુ વ્યસની લોકો માટે રાહુ મહારાજ ખરાબ ફળ આપશે. મીન રાશિ દ ચ થ ઝ શરૂઆતના મહિનાઓમાં સામાજિક તથા રાજકીય રીતે અણધારી સફળતાઓ મળશે. વાહન ચલાવવામાં તથા કોર્ટ કચેરીના કાર્યોમાં સાવચેતી રાખવી. ખર્ચા પર નિયંત્રણ રાખવું. જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર મહિનાનો જે સમય છે, એ સમય દરમિયાન કોઈ ષડયંત્રમાં આપને ફસાઈ ના દે તેનું ધ્યાન રાખવું. ગુરુ મહારાજ આપના ચાહક વર્ગમાં આપનું વર્ચસ્વ તથા આપનું માન વધારશે. કોઈની ગુપ્ત વાતો આપના દ્વારા લીકેજ ના થાય તેનું આ સમય દરમિયાન ધ્યાન રાખજો. લોભ લાલચમાં આવીને પોતાની મૂડી પણ ગુમાવી દેવી પડે તેનું ખ્યાલ રાખજો. જમીન, મકાન તથા બાંધકામ અને ડોક્ટરના વ્યવસાયમાં રહેનારા લોકોને અણધારી સફળતા મળવાના યોગો છે. બેંકની લોન ભરપાઈ કરવા તથા ઉછીના લીધેલા નાણાં પાછા આપી શકો તેવા યોગ બનશે. કોઈ જાતનો મોહ રાખ્યા વગર લેણદારોનું લેણું તમે આ વર્ષ દરમિયાન પૂરું કરવાનો પ્રયત્ન કરશો. અવિવાહિતો માટે પોતાની પસંદગીના સ્થળ પર પોતાના પસંદગીના પાત્ર સાથે લગ્ન થાય તેવા યોગ છે. આરોગ્યની બાબતમાં હાથ પગનું ખેંચાવવું, ચક્કર, માથું દુખવું તથા હરસ, મસા, ભગંદર કાપવું પડશે. આ પ્રમાણે 12 રાશિઓ આ વર્ષનું સારું અને ખરાબ ફળ કેવી રીતે ભોગવશે તે માટે મેં તમને જણાવ્યું. આ સમય દરમિયાન દેવી દુર્ગાની ઉપાસના કરવી. દેવી દુર્ગાના જુદા જુદા જે સ્વરૂપો છે તેના નામ ભણવા, જેવી રીતે ઓમ જયંતી મંગલા કાલી ભાદ્રકાલી કપાલિની દુર્ગા ક્ષમા શિવા ધાત્રી સ્વાહા સ્વધા નમોસ્તુતે. આ મંત્રનો જપ કરવો